جو مناظرے کی بات ہے اس میں ہے علامات منافقت والد یزید معاویہ ابن ابو سفیان. یہ بڑے بڑے حروفوں میں لکھا ہوا ہے. رہی بات صحابی کی تو منافق صحابی تو ہم بھی مانتے ہیں. بات صحابیت پر نہیں ہے، بات ہے منافقت پر. ہم اس کی منافقت واضح کریں گے، آپ اس کا ایمان واضح کریں گے. لہٰذا آپ بھی شرائط طے کر لیں اور ہم بھی شرائط طے کر لیتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں. بس میری بات ختم ہو گئی، اب آپ شروع کریں. ادھر کے جو دونوں صدر حضرات ہیں وہ جس طور پہ یہ نہیں کہا گیا. اچھا، اب میں یہ کہوں گا کہ پہلے دونوں فریق اپنے اپنے متکلم کو طے کرے کون گفتگو کرے گا. سے باہر کے اب آپ کا نمبر بول رہا معتمد علماء بلائے گئے ہیں، ان میں سے مفتی شہزاد صاحب کو بھی ایک 5 منٹ کا وقت دوں گا کہ وہ بھی اپنی بات. تعین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم سارے راستے بند ہو جائیں. تعین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد جب سلسلہ تکلم شروع ہوگا، شرائط مناظرہ پر بات ہوگی، تب سے انشاءاللہ یہ وقت لگے گا. ابھی صرف جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کی، اپنے اعتبار سے جو کچھ بولا، انشاءاللہ 2-4 منٹ میں بھی اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا. اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا. نہیں، آپ پہلے اپنا متکلم طے کریں، اس کے بعد گفتگو سلسلہ آگے بڑھے گا. متکلم تو ہم نے بھی طے کیا نا. ہاں تو متکلم سے بلوائیے آپ. یہ تو 2 طرفہ بات ہوگی نا. آپ کے تنہا کہنے سے دیکھیے، سنیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بلوائیے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں. آپ متکلم ہیں، آپ متکلم ہیں. اجازت. یہ معاون کے طور پہ ہیں، اصل متکلم مفتی صاحب قبلہ اور نہیں، تینوں میں آپ رضامند ہیں کہ نہیں؟ یہ بات ہم نہیں کریں گے، آپ کریں گے، 3 کریں گے، 2 کریں گے، 1 کرے گا. 3 کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ایک آدمی کرے. جی اجازت شروع فرمائیں. برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. سب ذہن میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اجازت یقین ہے کہ آپ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے باقاعدہ محبت کرتے ہیں. شاید کسی کو آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت. اہل سنت و جماعت کا اور صحابہ کرام کے تعلق میں یہ دیکھ رہا ہوں خود کرناٹک میں یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا حضرات، اس سے قبل فقیر قادری نے متعدد بار شرائط مناظرہ اور پھر مناظرہ متعدد جگہوں پہ کیا. خود کرناٹک میں، کیرلا میں، آپ کے آندھرا پردیش میں مناظرے کے لیے ہی جانا ہوا. خود اپنے یو پی میں متعدد بار ایسا موقع آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اہل حق سینہ سپر ہوئے. لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محب اہل بیت اور محب صحابہ کہتے ہیں. الحمدللہ ہم سب معاشمول میرے رفقائے کار اہل سنت و جماعت سے ہیں اور اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچایا ہے. جس موضوع پر اس وقت مجلس منعقد کی گئی ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا ان کے حوالے سے بھی موقف واضح اور آفتاب و ماہتاب کی طرح کتابوں میں روشن ہے. اس شخصیت کو موضوع مناظرہ
بنانا یہ خود اپنے آپ میں ایک المیہ ہے جو مقام تعجب بھی ہے اور مقام افسوس بھی ہے، لیکن احقاق حق اور ابطال باطل لازم و ضروری ہے۔ ہم الحمدللہ تحفظ ناموس رسالت کی بھی ذمہ دار ہیں اور تحفظ عظمت اہل بیت، تحفظ عظمت صحابہ و ائمہ مجتہدین و اسلاف کے بھی نگہبان ہیں۔ میں اس وقت آپ کے درمیان بحیثیت متکلم من جانب اہل سنت و جماعت مقرر ہوں۔ یہ میرا پہلا اتفاق ہے سامنے جو حضرات ہیں۔ میں اپنے بارے میں اور اپنے رفقا کے بارے میں واضح کر چکا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقائد اور ان کی تعلیمات سے وابستہ ہیں۔ مناظرہ سنی میں بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر اس وقت ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ ہمارا پہلا سابقہ ہے، کہ جو فریق مخالف شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، وہ خود کو کیا کہتے ہیں اور وہ کس جماعت اور کس مکتب فکر سے متعلق ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آگے گفتگو شرائط مناظرہ کے حوالے سے کی جائے گی۔ اس لیے میں فریق مخالف کے متکلم سے اس کی وضاحت چاہوں گا کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم آپ پر کسی نام کو تھوپنے کے لیے نہیں ہیں، نہ یہ موضوع بحث ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اور آپ ہمارے دیے ہوئے نام پر عمل کریں یا ہم آپ کے دیے ہوئے نام پر عمل کریں، یہ بحث نہیں ہے۔ بس صرف ہم تعارف کے لیے اور اپنی معلومات کے لیے اتنا جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے یا کسی اور جماعت اور مکتب فکر سے ہے، تاکہ پھر آگے گفتگو بڑھائی جا سکے۔ دس منٹ ہو گیا، اس لیے میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی۔ خاموش ہو جانے کا مطلب ہے کہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو فریق مخالف ہوتا ہے یا مناظر ہوتا ہے، وہ مناظرہ کرنے سے ہی مناظر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تقریباً 150 مناظرے میں کر چکا ہوں پورے ہندوستان میں، بلکہ اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ آج باقاعدہ فریق مخالف ہمارے سامنے ہے۔ ابھی مناظرہ تو نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو شرائط مناظرہ طے ہونے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں کہ آپ کس جماعت سے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اہل سنت ہیں۔ مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت ہے۔ سوال پوچھا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا، میری بات ختم ہوئی، میں اپنا ٹائم جناب کو دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس جو جامعہ بلال کا لیٹر پیڈ ہے، اس میں ہے کہ شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی طے کریں گے۔ چونکہ میرا سابقہ ہے پہلی بار، اس لیے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شرائط مناظرہ میں یہ لکھا ہوا ہے علماء ہی طے کریں گے، تو آپ کا تعلق تعلیم و تعلم کے حوالے سے کہاں تک رہا ہے، اور آپ کے پاس کس اہل سنت و جماعت کے دارالعلوم سے عالم ہونے کی سند ہے؟ چونکہ مناظرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ علماء ہی گفتگو کریں اور وہی بات کر کے منزل تک کسی چیز کو پہنچائیں، تو میں یہ جاننے کی آپ سے چاہت رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس کس مستند دارالعلوم کی سند فراغت ہے، تاکہ
उसूल मुनाजरा की रोशनी में उसी एतबार से गुफ्तगू हो। मैं भी अपना वक्त जनाब को दे रहा हूँ। इजाज़त है। सबसे पहली बात यह है कि ये कोई मुनाजरा आज नया नहीं हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमरूद से मुनाजरा किया, वो कुरान में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन से मुनाजरा किया, वो कुरान में मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसरानियों से मुबाहला किया, वो कुरान में मौजूद है। अब मैं जनाब से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि सिर्फ मुझे इतना बता दें कि मुनाजरा करने के लिए सनद का होना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कुरान और उस हदीस की रोशनी में इरशाद फरमाएं जो कुरान के मुताबिक हो कि ये जो आपने सनद की बिदात को उसूल बनाया है, तो ये क्यों बनाया है। कुरान और हदीस से साबित करें कि सनद होना ज़रूरी है, और फिर अमल रसूल से भी साबित करना पड़ेगा। जनाब से मेरी गुजारिश है कि जवाब दें, कुरान और वो हदीस जो कुरान से मिलती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाजरा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुनाजरा किया, इसलिए कि बात ये तय हो चुकी है कि उसूल मुनाजरा की रोशनी में मुनाजरा होगा। और आप भी ये कह चुके हैं हम अहले सुन्नत व जमात से हैं, तो मुनाजरे की जो किताबें इस वक्त हमारे हिंदू पाक में राइज हैं, उन किताबों में इस बात की सराहत मौजूद है कि जब मुनाजरा होगा तो इसका मतलब यह है कि दोनों फरीक के लोगों का हम पल्ला होना ज़रूरी है। अगर हम पल्ला नहीं होंगे तो वो मुनाजरा बजाय मुनाजरा के या तो मुकाबरा हो जाएगा या मुजादला हो जाएगा। आप बताएं, अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया और मुनाजरा की किताबों में ये लिखा हुआ है कि दोनों का हम पल्ला होना ज़रूरी है, तो क्या नमरूद माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम पल्ला था? क्या फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का हम पल्ला था? क्या जो लोग नजरान से रसूल पाक की बारगाह में आए थे वो सब रसूल पाक के हम पल्ला थे, बराबर थे? अगर कोई मुसलमान ये सोच ले तो फिर उसे अपने ईमान की भी खैर मनानी चाहिए। इसलिए आपने पता नहीं कहाँ से ये जान लिया कि उन्होंने मुनाजरा किया। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारे में फरमा रहे हैं कि उन्होंने नमरूद से मुनाजरा किया। नाजरा युनाज़िरो मुनाजरा बाब मुफ़ालत से है। क्या कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में नाजरा का जिक्र है? या हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो फ़िरौन के सामने जा करके गुफ्तगू की उसमें मुनाजरा या नाजरा या युनाज़िरो का कलमा है? या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदियों से ईसाइयों से गुफ्तगू फरमाई उसमें मुनाजरा है? आपने गोया कुरान करीम पर तोहमत लगा दी, इत्तेहाम आपने रख दिया, इसलिए कि जो लफ्ज़ कुरान में नहीं है आपने अपनी तरफ से उसे शामिल कर दिया। ये बहुत अजीब बात है। मुनाजरा की ये किताब है। आपका क्या नाम मोहतरम? आइए मेरे पास आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। और दोनों हजरात ये उनके पास ले जाएं और उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो इस मुनाजरे की तारीफ़ को उनसे मालूम करके ये बताएं, वो हम सबको समझाएं कि इसका माना क्या होता है। यहाँ से कहिए कि वो समझाएं इसको। ये मुनाजरे की किताब है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप इसको ले जाइए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, मुझे किताब नहीं चाहिए, आप ले जाइए, वहाँ रख दीजिए। ऐसा नहीं होता है मुनाजरा, या उसूल मुनाजरा ऐसे नहीं तय होते हैं। हम बताएंगे कैसे तो होता है। आप बताइए। जी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए तो आए हैं। चूँकि मुत्तफ़क़ अलैह शर्त है, आपने भी उसे कबूल किया है, हमने भी कबूल किया है कि उलमा ही तय करेंगे और उसूल मुनाजरा की रोशनी में तय करेंगे। चूँकि ये दूसरी भी तहरीर आपकी मेरे पास मौजूद है, लिहाजा हम इस तहरीर से अलग नहीं हो सकते। इसी की रोशनी में गुफ्तगू होगी। और इसमें आपने बहुत तफसील से ये लिखा है, मुनाजरा आलिमाना अंदाज पर हो, आमियाना अंदाज पर ना हो। तो आलिमाना का मतलब क्या है? जो उसूल हैं किताबों में, जो उसूल मुतय्यन हैं, उनकी रोशनी में होगा। आपने खुद इसको लिखा है। फिर आगे आपने ये भी लिखा है कि नरमी और मोहब्बत और प्यार के साथ हो, सख्त लबो लहजा न हो। ये खुद आपने इसके अंदर तहरीर किया है और दोनों फरीक ने इसको माना है। तो आलिमाना अंदाज पे मुनाजरे का मतलब ये नहीं होता है
کہ آپ کے سامنے اگر ہم نے کوئی بات رکھی ہے تو آپ اس کو یوں ہی نظر انداز کر دیں. آپ کو میں نے اصول مناظرہ کی جو کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی. میں نے سب کو سنانے کے لیے کہا تھا تاکہ سب لوگ جان لیں. میں اگر اپنی طرف سے اسے پڑھ کے سناتا تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہوں گے. اس لیے میں نے ان کے پاس کتاب رکھ دی. اب پھر میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ناراض نہ ہوں, اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو آپس میں کوئی ذاتی عداوت لے کر کے نہ آئے ہوئے نہ یہ لے کر کے جانا ہے. احقاق حق مقصود ہے, اظہار درستگی کے لیے ہے. آپ سے میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ نے جو مناظرہ کی بات کی تینوں ذوات قدسیہ کے حوالے سے, باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ پوری دنیا کے مسلمان استعمال کرتے ہیں تو مباہلہ بولتے ہیں کہ رسول پاک نے مباہلے کی دعوت دی. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول پاک نے ان سے مناظرہ کیا. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کی روشنی میں بات عرض کرنا چاہوں گا. چونکہ شرط لگی ہوئی ہے کہ گفتگو عالمانہ انداز میں ہوگی, اس لیے شفیع صاحب پھر میں گزارش کروں گا اور اس کو یہ پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیں تاکہ جو میں نے کہا ہے لوگوں کو اس پر اطمینان ہو جائے کہ مناظرہ کے لیے دونوں طرف کے لوگوں کا علم کے اعتبار سے ہم پلہ ہونا چاہیے. قرآن کریم میں جو کلمہ آیا ہوا ہے وہ آپ خود قرآن دیکھ لیں. کیا اس میں ثم نناظر کا لفظ ہے کہ ہم پھر مناظرہ کریں گے؟ نہیں. آپ اٹھا کر کے سورہ بقرہ دیکھ لیجئے. ثم نبتہل سورہ آل عمران ہے. ثم نبتہل, پھر آؤ ہم مباہلہ کریں. تو مباہلے کا ذکر ہے, مناظرہ نہیں ہے. اور اگر آپ مباہلہ اور مناظرہ کو ایک سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی سمجھ تو ہو سکتی ہے مگر علماء کی سمجھ نہیں ہو سکتی. مناظرہ الگ چیز ہے اور مباہلہ الگ چیز ہے. دونوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر واضح ہے کہ رسول پاک نے عیسائیوں سے مناظرہ نہیں کیا تھا, مباہلہ کیا تھا, اور آپ نے اسے مناظرہ کہہ دیا. پھر میں شفیع صاحب آپ سے کہوں گا کہ یہ کتاب ان کے سامنے رکھ دیں, یہ پڑھ کر کے سب کو اس کا مطلب بتا دیں کہ آخر جو میں نے بات کہی ہے اپنی طرف سے کہی ہے یا کہ اصول کی روشنی میں نے عرض کیا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا. نہ آپ میرے مخالف ہیں, نہ آپ میرے دشمن ہیں, نہ آپ میرے بھائی ہیں. دنیاوی اعتبار سے آپ سب لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں, مجھے بلایا گیا ہے. بشرط ایمان ہم سب ایک ہیں. اسی نقطۂ ایمان پر ہم گفتگو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ذاتی عناد مناظرہ کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہہ دیا, قرآن میں تو اس کا ثبوت نہیں ہے. قرآن کریم میں ثم نبتہل کا کلمہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں طرف کے لوگوں کا علمی اعتبار سے ہم پلہ ہونا ضروری ہے. یہ بات میں ان کے ذریعہ اس لیے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈینگ مار رہا ہوں. میں مستند بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس لیے لے جائیے, وہ پڑھ کر کے سب کو بتائیں. آپ بول سکتے ہیں جب ٹائم ہو جائے. بھیا کتاب تب آتی ہے جب دونوں کی رضامندی ہوتی ہے. حضرت آپ کو معلوم نہیں ہماری رضامندی نہیں ہے تو ایسے کیسے لے لیں گے؟ آپ کو اتنا عقل شعور ہونا چاہیے. جب تک دونوں کی رضامندی نہیں ہوگی آپ کتاب دے سکتے ہیں نا, لے سکتے ہیں. ہاں آپ بالکل دے دیجیے. ٹائم پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے فریق مخالف نے بڑی اچھی طریقے سے آسان انداز میں رخ کو موڑ دیا. میرا سوال تھا کہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ مناظرے کے لیے یا مناظر کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے. لیکن حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا, نہ قرآن کی آیت پڑھی اور نہ ہی حدیث پڑھی. ہمارے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ ہے, اس کے بعد کتاب رسول ہے, یعنی سنت رسول, سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث رسول. تو نہ تو مفتی صاحب نے قرآن کے حوالے سے سند کا ذکر کیا اور نہ ہی حدیث کے حوالے سے سند کا ذکر کیا. ابھی لفظ یا مناظرے پر بحث نہیں چل رہی. ہم بتائیں گے کہ اس کا جو ہے معنی کیا, لغوی معنی کیا, اصطلاحی معنی کیا ہے, کون سے باب سے ہے, ہمیں سب معلوم ہے, بتائیں گے. اس میں الجھانے کی کوشش نہ کریں آپ. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ فریق مخالف نے طول دیا ہے آپ نے. ہم تو بہت اختصار کے طور پہ بات کر رہے ہیں, بڑی سمجھداری سے بات کر رہے ہیں, اپنے زیادہ مواد کم لفظوں میں پیش کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے نا طول پکڑ کے آپ کی جو ہے نا کلام زیادہ ہے لیکن اس میں مواد نہیں ہے. ہمارا صرف چھوٹا سا سوال تھا, قرآن اور حدیث سے سند کا ذکر دکھا دیں کہ عالم کے لیے مناظر کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو سند عنایت فرماتے تھے, اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلے کا ذکر تو کر دیا, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرعون سے کیا تھا وہ کیا تھا؟ اگر مناظرہ نہیں تھا تو پھر اس کو کیا کہیں گے, یہ تو کم سے کم بتائیں. ثم نبتہل قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا, لیکن اس سے پہلے آیت کریمہ میں لفظ موجود ہے کہ یہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. قبلہ مفتی صاحب حاجک کے معنی واضح کریں. حاج کیا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں فرمایا الم تر الی الذی. یا تو آپ ایک منٹ, میں دونوں میں سے کوئی بھی بول سکتا, دونوں کی اجازت ہے. میرے وہاں بھی میرے وقت میں بولیں گے, ٹائم ہے بھی. ہاں تو میرا سوال آپ سے صرف یہ, ادھر ادھر نہیں, میں بھاگنے نہیں دوں گا. قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کہ سند ضروری ہے, بس میرا یہ سوال ہے, دیگر کتب سے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے کہہ دیا تو
अहले सुन्नत के उसूल और उसके ज़वाबित को मानना पड़ेगा, उसूल और ज़वाबित को मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से जो इतनी शर्तें लिख करके दी गई हैं, क्या ये कुरान में है? क्या ये हदीस में है? अगर ये शर्तें कुरान और हदीस में मज़कूर हैं तो उसका हवाला दे करके हमारे इल्म में इजाफा किया जाए। इसके अंदर कुल शर्तें जो जिक्र की गई हैं 8 हैं। 8 शर्तें लिख करके सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से जामिया बिलाल को पहुंची हैं। तो क्या ये 8 शर्तें कुरान और हदीस से साबित हैं? और हर एक की दलील क्या कुरान और हदीस में है? और फिर ये कहना कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं। आपके बगल में मिसबाही आलिम बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या शरीयत इस्लामिया की दलील सिर्फ 2 ही है, कुरान और हदीस? इसके अलावा क्या और दलाइल नहीं है जिनसे अहकाम शरिया का सबूत होता है? अगर मिसबाही साहब इसको बयान कर दें कि नहीं हम सिर्फ 2 ही दलील मानते हैं, कुरान और हदीस, तो फिर आगे उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो हरगिज़ ऐसा नहीं कहेंगे, इसलिए कि उनके नाम के साथ मिसबाही लगा हुआ है। उन्होंने उसूल शासी पढ़ी होगी, पहले सफ़हे पर लिखा हुआ है अदिल्ले शरइया 4 हैं, यानी 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शरीयत के अहकाम का सबूत होता है। आप 2 कह रहे हैं, जबकि अहले सुन्नत की जुमला उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, जितने सुन्नी उलमा हैं सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि अहकाम शरइया के दलाइल 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और कयास, जिसको कयास शरई कहा जाता है। तो आप सिर्फ 2 की रट लगाए हुए हैं। तो अगर आप 2 के मुनकिर हैं तो फिर आपका अहले सुन्नत से अपने आप को बताना भी महल्ले नज़र होगा। इसलिए ये बात न कही जाए कि हम सिर्फ कुरान और हदीस की दलील मानते हैं, वरना 8 शर्तें जो आपकी तरफ से आई हैं इनकी आप हमको दलील दे दीजिए। हम इंशाअल्लाह सनद के हवाले से कुरान करीम और अहादीस तैयबा से उसकी दलील पेश कर देंगे। पहले इन 8 शर्तों की दलील कुरान और हदीस से, और फिर ये क्या अहकाम शरइया का सबूत सिर्फ 2 ही दलील से होता है या और भी कुछ दलीलें हैं जिनसे अहकाम शरइया का सबूत होता है। इजाज़त है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप हज़रात बखूबी सुन रहे हैं और ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैंने फ़रीक़ मुखालिफ से सिर्फ एक ही सवाल किया, बड़ा छोटा सा। अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अव्वल क्या है? किताब अल्लाह, सबसे पहले क्या चीज़ है? किताब। और उसके बाद क्या है? हदीस। तो जब आप ना कुरान से हदीस पेश कर पा रहे हैं, ना कुरान से अपनी बात को साबित कर पा रहे हैं, ना हदीस से साबित कर पा रहे हैं, तो आप तो निचले तबके पे जा रहे हैं। या तो यूँ कहिए कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं फिर जो है निचले तबके पे आके बात करता हूँ कि मैं कुरान और हदीस से जो मैंने बात कही है उसको साबित नहीं कर सकता, फिर बात आगे बढ़ जाएगी। और अगर वाकई में आप कुरान हदीस को मानते हैं अव्वल दर्जे पर, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मुनाजिर के लिए बासनद होना ज़रूरी है। जी, ये मेरा सवाल है। जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कुरान और हदीस जी। और ये जो आप दलाइल दे रहे हैं ना, अदिल्ले अरबा की बात कर रहे हैं, मैं भी बहुत जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या है? कुरान। बोलो भाई, कुरान है कि नहीं? मैं आप लोगों से पूछूं, सबसे पहले नंबर पे क्या है? आप लोग बताइए, आलिम दीन है कि नहीं? बताइए। हाल है मतलब कुरान के लिए कहने के लिए तैयार। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पहले कुरान है कि नहीं? आप इधर आपने बोले, आपको बोलने का मजाज नहीं। खामोश। तो या तो मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि मैं कुरान हदीस से सनद की बात साबित नहीं कर सकता, तो फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, और अगर साबित कर सकते हैं तो करें। जी ठीक है, ये मेरा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आपकी पूरी हो गई? हाँ, पूरी होगी। कुरान करीम में फरमाया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह का खौफ रखने वाले उलमा हैं, बल्कि इन्नमा का कलमा आया हुआ है, सिर्फ उलमा हैं, यानी जिनके पास दर हकीकत इल्म दीन है वही आलिम है और उन्हीं के अंदर खौफ खुदा होता है। और दूसरी जगह फरमाया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना फिल अर्दि हौना। रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते, उनकी गुफ्तगू में तकब्बुर नहीं होता है। वो इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और जब उनसे कोई जाहिल गुफ्तगू करता है तो उनसे वो बहस नहीं करते। वो इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब अल्लाह के उन बंदों से जाहिल मुखातब होते हैं तो उनसे बहस नहीं करते, बल्कि कहते हैं सलामती हो, हमें जाने दीजिए। ये कुरान ने हमें बताया। आप आलिम हैं कि नहीं हैं,
चूंकि हमने पहले ही कह दिया कि ये पहला आपसे तारुफ है, तो हमारे पास जानने का जरिया क्या है? दिल में आदमी के जो कुछ होता है या दिमाग में जो कुछ होता है उसको जाहिर करने का दो जरिया है, या तो जबान और या तो कलम। दो चीजें हैं जिनसे माफी जमीर को जाना जाता है। उस जमाने में ना तो दारुल उलूम थे, ना ही उस जमाने में नूरुल अनवार और उसूल शासी और ये सारी किताबें थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो क्या आप कह सकते हैं कि जब ये सब उस ज़माने में नहीं तो आज भी इसका एतबार नहीं होगा? क्या ये कह करके आप अलग हो सकते हैं? दिल की बात, दिमाग की बात को जानने का दो ही जरिया है। अल कलम एहदल लिसानैन, कलम दो ज़बानों में से एक है। चूंकि उस ज़माने में किस्म, झूठ, गलत रवि कम थी, इसलिए उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। पहले लोग दुनिया में कहीं भी चले जाते थे, न पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, न उसमें फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज एक फार्म भरने के लिए आपको फ़ोटो की ज़रूरत है। क्यों? आखिर हालात बदलते हैं तो अहकाम भी बदलते हैं। उस ज़माने में खौफ खुदा लोगों के अंदर था, तो कोई जाहिल आलिम का लिबादा ओढ़कर लोगों में गुमराह करने के लिए नहीं जाता था। मगर बाद के ज़माने में लिबास खिद्र में या सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, इसलिए सनद की ज़रूरत पड़ती है। तो इल्म तो आदमी के दिलो दिमाग में होगा, मगर उसका इजहार कैसे होगा? हम जानेंगे कैसे कि ये इंजीनियर है? तो आप छोटे से छोटे महकमे में चले जाइए, वो भी आपसे कहेगा कि लाओ जरा मार्कशीट तो देखें, तब तुम्हारा अपॉइंटमेंट करने के लिए सोचेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप बड़ा फरोख्ता हो, इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर सनद नहीं है तो हम जिद थोड़ी करेंगे कि आप दिखाइए। आपसे हमने ये बात इसलिए कही कि इसमें शर्त आप ही की तरफ से आई हुई है कि आलिमाना तर्ज में गुफ्तगू होगी। और जाहिल के लिए कुरान ने फरमाया है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अल्लाह के बंदे जब जाहिलों से गुफ्तगू करते हैं तो बहस नहीं करते। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, नहीं जानते हो तो जो अहले इल्म है उनसे पूछो। कुरान करीम में मुतादिद मकामात पर इल्म की कैद लगाई गई है। हम नहीं जानते हैं कि आपका मबलग इल्म क्या है, इसलिए अगर हमने सनद की बात कह दी तो आपको उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। और यहाँ चूंकि सब लोग अपने आप को अहले सुन्नत की शक्ल में पेश कर रहे हैं, इसलिए इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा भी जानता है कि कुरान करीम सबसे अहम है। तो जो चीज़ बदीही हो उसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, अब कोई मुझसे कहे कि शफी साहब सामने आपके बैठे थे, अभी आपके सामने है, क्या दलील है? तो मैं समझता हूँ इतने लोग बैठे हैं इधर और इतने लोग बैठे हैं इधर, आप लोग दलील दीजिए कि हम आपके सामने बैठे हैं। ये बदीही चीज़ है और बदीही चीज़ पर दलील का मुतालबा नहीं किया जाता है। इसलिए यह कहना कि सनद ज़रूरी है, मैंने पहली गुफ्तगू में मुस्तनद की बात की थी और दूसरी जो मेरी गुफ्तगू थी शायद आपके जहन से वो निकल गई है। मैंने उस सिलसिले में कहा था कि मुनाजरे के लिए दोनों का हम पल्ला होना ज़रूरी है। अब इसको मैं जानूं कैसे? मेरा आपका पहला साबका है। आपको अगर ख्वाहिश होती तो आप मुझसे भी मुतालबा कर लेते, अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं माजरत कर जाता। इसलिए कि जो अहले इल्म है उन्हें खुदा का खौफ होता है। मुनाजरा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इजहार हक के लिए है, इजहार हक के लिए होता है। इसलिए आपके पास अगर सनद नहीं है तो हमारा जबरिया मुतालबा नहीं है। और ये बच्चा जानता है कि कुरान करीम इस्लाम की बुनियादी किताब है, उसके बाद रसूल पाक की अहादीस तैयबा हैं, उसके बाद इजमाए उम्मत है, उसके बाद कयास है। तो जो चीज़ बदीही हो उस पर किसी को कलाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा माकूल जवाब नहीं है तो आप कह सकते हैं कि मैं सनद नहीं लाया या मेरे पास नहीं है। आप मुझसे अगर मुतालबा करेंगे, अगर मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं भी माजरत कर लूँगा। मगर चूंकि कुरान का फरमान है कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से जब गुफ्तगू करते हैं अल्लाह के नेक बंदे तो उनसे बहस नहीं करते, बल्कि उनसे कहते हैं सलामती हो, हम अपने रास्ते पर और आप अपने रास्ते पर। कुरान ने ये हमको सबक दिया है, इसलिए हमने वो बात कही थी। लेकिन अगर आप उसको नहीं पेश करना चाहते हैं तो मेरा कोई जबरी मुतालबा नहीं है। जबरी मुतालबा नहीं है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और मैं फ़रीक़ मुखालिफ के तर्ज़ तकल्लुम को दाद देता हूँ। बहुत अच्छी तकरीर की, इधर उधर की बातें भी की, मगर हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया और ख़ुद इकरार कर लिया कि रसूल के ज़माने में सनदें नहीं होती थी। लेटर के मुताबिक जो है खत जो दिया गया है इसमें जो है होना जरूरी है। तो अब हमारे हजरत क्या बोल रहे हैं, आप कहाँ से पानी? मेरे भाई सुन तो ले, आप बीच में बोले, बात कर। देखिए हाँ, मुझे जवाब देने दे भाई साहब, बीच में बोले, जवाब देने दें। हाँ, अब बीच में ना बोले आप, ये खिलाफ कानून है मुनाजरे के लिए। कुरान और सही हदीस के मुताबिक हज़रत ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप सारे हजरात सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं
اور یہ کہا کہ رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی. جب رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی تو پھر اب آپ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا جواب انہوں نے کیا دیا کہ ہم جبرن سند کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. مطالبہ کر بھی رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. تو جبری کہا نا بھی. ارے تو بھیا مادہ تو ہے نا اس میں جی. تو یہ تو واضح ہو گیا سب کے سامنے کہ مفتی صاحب ہمارے فریق مخالف قرآن اور حدیث سے سند کی دلیل نہیں دے پائے. اب دیکھیے مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ دلیل دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے, لیکن نہیں دے پائے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اگر کوئی یہ کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غرور ہے, کیونکہ سب سے بڑا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قرآن کے مطابق وفوق کل ذی علم علیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مجھے علم دیا ہے, اگر یہ کوئی یوں کہے کہ صاحب میں بہت بڑا عالم ہوں تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر عربی جانتا ہوگا تو سنسکرت نہیں جانتا ہوگا, سنسکرت جانتا ہوگا تو فارسی نہیں جانتا ہوگا. یہ ہر علوم اس کے پاس نہیں ہوتے, کسی نہ کسی علم میں جاہل ہوتا ہے. سب علم میں وہ ماہر نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ مفتی صاحب تو جواب نہیں دے پائے. اور یہ میرے پاس 2 سندیں ہیں. کتنی سندیں بھیا ذرا ادھر فیکس کرو, کتنی سندیں ہیں؟ 2 سندیں. ہاں ایک منٹ بات پوری ہونے دے, بات میں خود دکھاؤں گا. یہ جو سند ہے یہ سرکاری یونیورسٹی کی ہے, نئی دلی سے. سرکاری یونیورسٹی کی نئی دلی سے ہے. مجھے جب میں سرکاری سند کا متحمل ہوں تو مجھے اب فریق مخالف سے سرکاری یونیورسٹی کی ہی سند چاہیے, نہ کہ پرائیویٹ کسی مدرسے کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے الحمدللہ میں حافظ ہوں, یہ اس مدرسے کی سند ہے اہل سنت کی. میرے پاس 2 سندیں ہیں, ایک حفظ کی ہے اور دوسری یہ عالم کی ہے سرکاری یونیورسٹی سے. تو مجھے فریق مخالف سے سرکاری اسکول کی سرکاری مدرسے کی سند چاہیے. لو بھیا دکھا دو انہیں, میرا وقت ختم ہو گیا. ہو گیا صحیح ہے. تشریف رکھیں لائیے, بیٹھیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیقان محترم, میں نے شروع میں اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک علماء اہل سنت کے نزدیک قرآن و حدیث کے علاوہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں. ہزاروں کتابیں. مثلا آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے, اور جو قرآن میں اپنی رائے سے اور اپنے من سے جس کی تائید اقوال صحابہ اور ائمہ سے نہ ہوتی ہو, اپنی طبیعت سے قرآن میں کچھ کہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. تو قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے تفسیر کی معتبر کتابیں ہیں. حدیث کی شرح کو جاننے کے لیے حدیث کی بہت ساری معتبر کتابیں ہیں. اسی طریقے سے اصول مناظرہ کو جاننے کے لیے یہ مستند کتاب ہے. اگر ان کے نزدیک یہ کتاب مستند نہیں ہے تو انکار کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اپنے آپ کو یہ اہل سنت سے کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے. ہمارے نزدیک جس طرح سے قرآن اور حدیث دلیل ہے, اسی طریقے سے معتبر علماء کی کتابیں اور ان کے ارشادات بھی دلیل ہیں, اور انہوں نے بے دلیل وہ باتیں نہیں کہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں دیا, جبکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن خود کہتا ہے جاہلوں سے مباحثہ مت کرو, عالموں سے کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. اور آپ چونکہ قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں, آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے. کہیں آپ نے 2-4 کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلوما ہے جو آپ نے لے لیا ہے. اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے. اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب, آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں, خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے, آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے, اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں. آپ نے جو سند پیش کی ہے یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلوما کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے, یہ عالم کی سند نہیں ہے. آپ لوگ نہیں بولیں, چپ بیٹھ رہے ہیں. یہ کتاب ان کو دے دیجئے, اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تم بیٹھو, آپ لوگ دیکھیے حالات اور سمجھیے. اب میں اگر
हम चूंकि अहले सुन्नत व जमात से हैं, हम अपने अकाबिर को काबिल एतबार मानते हैं, उन पर हमारा एतमाद और भरोसा है। और याद रखिए, ये कोई ऐसे आलिम नहीं है कि जिनको आप बरेलवी कह करके नजरअंदाज कर दें। इनका इंतकाल 1083 हिजरी में हुआ, गोया तकरीबन 400 साल पहले की ये किताब है। ये 400 साल पहले, गिनती में इधर उधर हो सकता है। इसमें ये लिखते हैं कि मुनाजरा को मुनाजरा क्यों कहा जाता है। उसकी वजह ये बयान करते हैं कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है, मैं अरबी इबारत इसलिए नहीं पढ़ूंगा ताकि वो दोबारा उसको नकल न कर सके, तर्जमा पढ़ रहा हूं, इबारत वो पढ़ दे, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा। यंबगी अन यकून अल मुनाज़िरान, अब आगे मैंने इसलिए इतनी पढ़ दी कि आप लोगों को यहीं से पढ़ करके वो सुनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है दोनों मुनाजिर के लिए ये होना चाहिए कि वो हम पल्ला हों, उनमें से कोई बहुत बुलंद ना हो और कोई बहुत नीचा ना हो, वरना गुफ्तगू नहीं होगी बल्कि आपस में झगड़ा हो सकता है। और जब उलमा रहेंगे तो वो अपने दर्जे का लिहाज करेंगे, वो अपनी गुफ्तगू में भी आमी अल्फाज और बाजारी लबो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी है। और ये किताब जो मेरे हाथ में है, रशीदिया, और फिर उसके मुसन्निफ की तारीख़ वफ़ात 1083 हिजरी है, ये 1446 हिजरी चल रहा है। आप लोग गिन लीजिए कि कितने साल हो गए। आला हजरत उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, ये उस वक्त की किताब है। अगर इतने कदीम उलमा की किताबें भी मोतबर नहीं तो फिर दीन का दफ्तर आप कहां से लेके आएंगे, किन की बातें मोतबर होंगी। इसलिए मैंने कहा, और इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये बहुत बड़े आलिम थे उस जमाने के, तो इन्होंने जो कुछ लिखा किताब सुन्नत की रोशनी में लिखा है। कुरान से मैंने आयत करीमा पेश की कि जाहिल से बहस करना ये उलमा का काम नहीं है। इसका मतलब है कि बहस व मुबाहिसा करने के लिए अगर आप आलिम हैं तो सामने वाला भी आलिम होना चाहिए। और आलिम के बारे में हम कैसे जानेंगे, उसके जानने का एक तरीका उसकी सनद है। जैसे अभी हमने आपके बारे में जाना कि आपने सिर्फ उर्दू में डिप्लोमा किया, तो ये हमने कैसे जाना, कैसे इसको जाना। आपने अगर ये न दिखाया होता तो हम नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी जमात के अरबी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा सनद हासिल करते हैं, आपने वो सनद हासिल की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 दर्जन किताबों का राइटर हूं। हजारों शागिर्द मेरे पढ़ाए हुए शेखुल हदीस, मुफ्ती और मुबल्लिग, और दुनिया भर में वो दीन की तबलीग में लगे हुए हैं। मैं अपना वक्त ऐसे लोगों पर ज़ाय थोड़ी करूंगा। मैं अभी इन हजरात की दावत पर इसलिए आया कि कुछ हजरात ये कहते हैं कि सुन्नी उलमा के पास कोई मुनाजरा करने वाला नहीं है, वरना मैं परसों से बेदार हूं। और अभी सफर करके मुझे एक बड़े दारुल उलूम में जाना है, अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही में रात में खिताब करना।